Good morning, one and all. Okay, today we are going to start the unit 4 in the software engineering. The name of the unit is coding and testing. Coding and testing. So in the third unit we will learn about uh, design. Okay, now the third unit is design. We learn so many concepts regarding to the design. So after designing in the SDLC, the part is coding. After coding, we are performing testing. Okay, na? So first we start with the coding. Okay, in this we are going to learn the first concept in this that is coding standards and guidelines. Okay, na? So coding standards and guidelines. Okay, now we want to make the coding. Okay, what type of standards we need to follow and which type of guidelines we need to follow. Okay, that's we need to learn. Okay, the concept is coding standards and guidelines. Okay, different modules specified in the design document are coded in the coding phase. Okay, what are the different modules are specified, okay, in the design document. Okay, design phase complete అయిన తర్వాత they make the document for design also. Okay, so ఏవైతే డాక్యుమెంట్ చేశారో రిలేటెడ్ టు డిజైన్, సో those documents are going to coded. ఓకేనా, they are going to కోడింగ్ అనేది జరగాలి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడి మనం ఆ డిజైన్ ఫేజ్ నుంచి మనం కోడింగ్ ఫేజ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోడింగ్ ఫేజ్ అకార్డింగ్ టు ద మాడ్యూల్ specification. So whatever the module specification is there, based on the specification, okay, they need to make the coding phase. So the coding phase is based on the design documentation. Okay, now then and what is the meaning of it? After completion of the design, we need to start the coding phase. So the coding phase is according to the module specification. Okay, the main goal of coding phase. So what is the main aim or main goal of coding phase is to code from the design document. To code from the design document prepared after the design phase through a high level language, and then to unit test this code. And whatever this, the main goal of coding phase enti ante it is coded. ఓకే, దాన్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, కోడింగ్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద డిజైన్ డాక్యుమెంట్ బేస్ నుంచి వీ నీడ్ టు కోడ్ అండ్ ప్రిపేర్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్డ్ ఆఫ్టర్ ద డిజైన్ ఫేజ్. ఓకేనా, త్రూ ఏ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఎలా మనం ఈ యొక్క కోడింగ్ ఫేజ్ని మనం కోడ్ చేస్తామంటే త్రూ ఏ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఆఫ్టర్ కోడింగ్ యూ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద యూనిట్ టెస్ట్ దిస్ కోడ్. మనం కోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద యూనిట్ టెస్ట్. ఓకే, యూనిట్ టెస్ట్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి, వీ నీడ్ టు లెర్న్ లేటర్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఫేజ్. ఓకేనా, గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ want their programmers to maintain to some well-defined and standard styles of coding called coding standards. Okay, we are going to learn about coding standards kada. So what is the meaning of coding standards? Good software development organizations, ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అయినా అంటే బెటర్ మంచి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ వాంట్ దేర్ ప్రోగ్రామర్స్ టు మెయింటైన్ టు సమ్ వెల్ డిఫైన్డ్ అండ్ స్టాండర్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ కోడింగ్ కాల్డ్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామర్స్ని వాళ్ళు వాంట్ చేస్తారు? సో వెన్ దే ఆర్ recruit the programmers, they want some quality of programmers which type maintain to some well defined standards. Okay na, సో వెల్ డిఫైన్డ్ అండ్ స్టాండర్డ్ స్టైల్స్ని ఫాలో అవుతూ, ఓకేనా, మంచి గ్రిప్ ప్రోగ్రామింగ్లో మంచి గ్రిప్ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామర్స్ని కోడింగ్ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, బెటర్ మంచి ఆర్గనైజేషన్స్. సో దట్ ఏంటంటే ద క్వాలిటీస్ని ఫాలో అయ్యేది వెల్ డిఫైన్డ్ స్టాండర్డ్ స్టైల్స్ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్. Those are called coding standards. Okay, they usually make their own coding standards and guidelines depending on what suits their organization best and based on types of software they developed. And ఈ యొక్క ప్రోగ్రామర్స్ వాళ్ళు ఓన్గా ఇంక థర్డ్ పార్టీ ఇలాంటి ఏమి వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోకుండా బెటర్ ప్రోగ్రామర్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి వెల్ డిఫైన్డ్
కోడింగ్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి, స్టాండర్డ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు కాబట్టి, సో దే యూజువల్లీ మేక్ దేర్ ఓన్ కోడింగ్ అనమాట, ఓన్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్. వాళ్ళ ఓన్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ని యూజువల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఆల్సో డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ సూట్స్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్. ఆ యొక్క గైడ్ లైన్స్ కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకుని, దేన్ని డిపెండ్ చేసుకుని ఉంటాయంటే, ఏవైతే వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్స్కి సూట్ అవుతాయో, రిలేటెడ్గా ఉంటాయో, and the standards based on the type of software they developed, which type of software they want to develop, based on their, okay na, according to their organization related suitable guidelines and coding standards, they will be make usually. That is the better use of these well defined programmers and excellent programmers అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సో అలా ఈ యొక్క కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతారు. వాళ్ళే ఓన్గా ఓన్ స్టాండర్డ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు, కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ని, ఓన్ గైడ్ లైన్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టుగా, రిలేటెడ్గా వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి తగ్గట్టుగా దే విల్ బి ప్రిపేర్డ్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామర్స్. ఈ యొక్క ఓన్గా వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్గా దే వాంట్ టు డెవలపింగ్ కానీ, దే వాంట్ టు మేక్ ద స్టాండర్డ్స్ కానీ, దే వాంట్ టు ప్రిపేర్ ద గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ద ప్రోగ్రామర్స్. ఓకేనా? ప్రోగ్రామర్స్కి ఆ క్వాలిటీ అనేది ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, టు మెయింటైన్ ద కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్. అదర్వైజ్ ద కోడ్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ కోడ్ రివ్యూ. ఓకే? సో ఒకవేళ ఈ యొక్క స్టాండర్డ్స్ని కానీ, ఈ యొక్క గైడ్ లైన్స్ కానీ, మనం బెటర్ గైడ్ లైన్స్ని అకార్డింగ్ టు ఆర్గనైజేషన్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సాఫ్ట్వేర్ దే వాంట్ టు డెవలప్, దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దెమ్. ఓకేనా? ఓకేనా? అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ రివ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకేనా, ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు మాడ్యూల్ వైజ్గా కానీ, లేకపోతే ఫస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా చేసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయడం కాదు, మాడ్యూల్ వైజ్ మనం చేస్తున్నప్పుడు, ఓకేనా, మాడ్యూల్ వైజ్ కానీ, లేక ఇలా ఇంటర్మీడియట్ ప్రజెంటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ప్రజెంటేషన్స్ అప్పుడు ఏవైతే క్లయింట్స్ ఉంటారో, లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ మేనేజర్స్ ఉంటారో, దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ ది సిచ్యువేషన్, దే విల్ బి రిజెక్టెడ్. ద క్లయింట్సే కదా ప్రాజెక్ట్స్ చేయించుకుంటారు మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆర్గనైజేషన్స్కి. ఓకేనా? సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా, వాళ్ళకు సూటబుల్గా వాళ్ళ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్, వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు డెవలప్ చేయలేకపోయినట్లయితే, అసలు ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ దర్, వాళ్ళ యొక్క గోల్స్కి తగ్గట్టుగా లేనట్లయితే ఆ రివ్యూ టైంలో దాన్ని రిజెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామర్స్ అనేవి మంచి స్టాండర్డ్స్ని, ఓకేనా, మంచి గైడ్ లైన్స్ని ఫాలో అవుతూ దే విల్ బి ప్రిపేర్ ద కోడింగ్ ఫేజ్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ కోడింగ్ ఫేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే? వీటన్నిటికీ డాక్యుమెంటేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, సో డిజైన్ ఫేజ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, సో డిజైన్ ఫేజ్ని బేస్ చేసుకుని కోడ్ చేయడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రతి ఫేజ్ కూడా ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ ప్రీవియస్ పేజ్. ఓకేనా? ఫేజ్. ఓకేనా? మన యొక్క ఎస్డిఎల్సిలో ఎవ్రీ ఫేజ్, ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది ఏంటి, రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా? యూజర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని చేస్తారు. సెకండ్ ఫేజ్ ఉంది, అనాలిసిస్ ఫేజ్ అండ్ డిజైన్ ఫేజ్ ఉంది. సో అంటే ఎవ్రీ ఫేజ్ ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ ఫేజ్. అంటే అదే చెప్పుకున్నాం మనం, ద ఫస్ట్ ఫేజ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ టు ద సెకండ్ ఫేజ్, ద సెకండ్ ఫేజ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ టు ద third phase, and so on up to last phase. Okay na? So that is the importance of SDLC anamata. So that's why the programmers, they can focus very important on the particular coding, and based on standards and based on guidelines according to their organization format. Okay, that is very important also. The purpose of having coding standards, ఈ యొక్క ఏంటి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఈ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ కలిగి ఉండడం వల్ల, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇట్స్ ఇంప్రూవ్స్ రీడబిలిటీ. ఓకే? ఈ యొక్క స్టాండర్డ్స్ని, మన కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఏంటి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద రీడబిలిటీ అండ్ మెయింటైనబిలిటీ ఆఫ్ ద కోడ్, అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆల్సో. ఓకేనా? ఇట్ రీడబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, మెయింటైనబిలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, అండ్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్పస్ ఆఫ్ కోడింగ్
స్టాండర్డ్స్ అంటే వితౌట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ స్టాండర్డ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసినది స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు కాబట్టి అది ఏలేలో ఫార్మాట్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇట్స్ నాట్ సూటబుల్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ టు అవర్ అప్లికేషన్. అది టైం కన్సూమింగ్ కూడా అవుతుంది, కాంప్లెక్సిటీ అయిపోతుంది, మనీ వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువైపోతుంది. సో ఈ స్టాండర్డ్స్ను ఫాలో అయినట్లయితే మెయింటైనబిలిటీ అనేది మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా రీడబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, కాంప్లెక్సిటీని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ కోడ్ రీయూజ్ అండ్ హెల్ప్స్ టు డిటెక్ట్ ఎర్రర్ ఈజీలీ. ఓకేనా, ఈ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి దే కెన్ హెల్ప్స్ రీయూజ్ ద కోడ్. మనం ఆ కోడ్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు డిటెక్ట్ ఎర్రర్ ఈజీలీ. మన యొక్క ఏదైతే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే ఏవైతే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో కోడింగ్లో వాటిని ఈజీగా మనము డిటెక్ట్ చేసి కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మనకి ఈజీగా హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట. దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్. ఇట్ ప్రమోట్స్ sound programming practices and increases efficiency of the programmers. Okay, that is programmers యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఆ యొక్క సౌండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీసెస్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ద కోడింగ్ స్టాండర్డ్ గివ్స్ ఏ యూనిఫామ్ అపియరెన్స్ టు ద కోడ్ రిటర్న్ బై డిఫరెంట్ ఇంజనీర్స్. ఇక ఈ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి గివెన్ ఏ యూనిఫామ్ అపియరెన్స్. అంటే యూనిఫామ్ అంటే అర్థం ఏంటిమా, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రతిదానికి ఒకటి. ఈచ్ వన్ వెన్ యూఆర్ కంపేరింగ్ టుగెదర్ దే విల్ బి డిఫరెంట్ టుగెదర్ అనమాట. యూనిక్గా ఉండవు, కామన్గా ఉండవు. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామర్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పటికి ఇన్నోవేటివ్గా, న్యూ ఇంజనీర్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు న్యూ థాట్స్ దాన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దే విల్ బి గివ్స్ దీస్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ గివ్స్ ఏ యూనిఫామ్ అపియరెన్స్ అనమాట టు కోడ్స్ రిటర్న్ బై డిఫరెంట్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ దట్ ఈస్ ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఈ పర్పసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో వీ నీడ్ టు హ్యావింగ్ ద కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ వైల్ డెవలపింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో. హియర్ ఒక 10 మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాము. ఈ 10 మీరు పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్గా. సో ఆ యొక్క 10 పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క మెయిన్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో అట్ ద సేమ్ టైం ఆ యొక్క స్టాండర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఆ కంటెంట్ని రాయడానికి ట్రై చేయండి, బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో. సో హ్యావ్ టు సీ ద ఫస్ట్ వన్, లిమిటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్స్. ఓకేనా, గ్లోబల్స్ అని బట్టి మనం తక్కువగా యూజ్ చేయాలి. లిమిటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్స్. సీ వాట్ ఆర్ దిస్. These rules tell about which type of data that can be declared global and the data that cannot be. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఎక్కువగా గ్లోబల్గా యూజ్ చేస్తున్నాము, దేన్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయట్లేదు అనేది మనం తెలుసుకుని ఉండాలి. ఓకేనా, మనం యూజ్ చేసేటువంటి డేటా అనేది ఓకే లిమిటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్స్ అయి ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, స్టాండర్డ్ హెడర్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. ఓకేనా, స్టాండర్డ్ హెడర్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఫర్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. For better understanding and maintenance of the code, the header of different modules should follow some standard format and information. సో ప్రతి మాడ్యూల్ యొక్క హెడర్ కానీ వాళ్ళ యొక్క మాడ్యూల్స్ కానీ డిఫరెంట్గా మనము ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సో దాని ఫార్మాట్ కానీ దాని ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వీ నీడ్ టు ఫాలో డిఫరెంట్లీ. ద హెడర్ ఫార్మాట్ మస్ట్ కంటైన్ బిలో థింగ్స్ దట్ ఈజ్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ వేరియస్ కంపెనీస్. సో ఏవైతే ఈ హెడర్ ఫార్మాట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాయి, ఇట్ కంటైన్ ద బిలో థింగ్స్. ఈ హెడర్ ఫార్మాట్ అనేవి ఇవి కలిగి ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫర్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ ఎలా ఉండాలి, యొక్క మాడ్యూల్ స్టాండర్డ్ హెడర్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. ఇంటి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ మనం ఎలా స్టాండర్డ్ హెడర్స్ ఇవ్వాలి అంటే, సో నేమ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ కంపల్సరీ మనం మెన్షన్ చేయాలి. డేట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ క్రియేషన్, ఆ మాడ్యూల్ క్రియేషన్ ఎప్పుడు చేసామో దాని యొక్క డేట్ని మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఆథర్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్, ఆ మాడ్యూల్ని ఎవరు క్రియేట్ చేశారో దాని యొక్క ఆథర్ ఎవరో కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అ థింగ్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అదర్ థింగ్స్, మోడిఫికేషన్ హిస్టరీ. ఏమైనా మనం ఆ మాడ్యూల్ని మనం మోడిఫై చేసి ఉంటే ఆ యొక్క మోడిఫికేషన్ హిస్టరీని కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో సినాప్సిస్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ అబౌట్ వాట్ ద మాడ్యూల్ డస్. మనం ఏవైతే మాడ్యూల్ని ప్రిపేర్ చేసామో అందులో ఉన్నటువంటి సినాప్సిస్ని మనము
ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ సపోర్టెడ్ ఇన్ ద మాడ్యూల్ అలాంగ్ విత్ దేర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్. ఆ యొక్క ఏవైతే మన మాడ్యూల్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో, ఆ యొక్క మాడ్యూల్ యొక్క ఎవ్రీ మాడ్యూల్ దే హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ. ప్రతి మాడ్యూల్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ మనకి ప్రొవైడ్ చేయదు. ఓకేనా? ఎవ్రీ మాడ్యూల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ functionality in the project or in the application. Okay na? These functions supported in the module along with their input output parameters. We need to specify the different functions supported in the particular module, okay, along with input and output parameters, and the global variables accessed are modified by the మాడ్యూల్స్. సో ఏవైతే మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేస్తుంటామో వాటిని మనం యాక్సెస్ చేసుకొని మాడిఫై చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ second coding standard, that is standard headers for different modules. How what are these are the sum of the module, name of the module, date of the module creation, author of the module, modification history, and synopsis of the module, about the module does, and different functions supported in the module along with their input output parameters, global variables accessed or modified by the modules. So we have to process these all things. Okay na? And third one, naming conventions for local variables, global variables, కాన్స్టాంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మనకి సి ప్రోగ్రామింగ్లో, జావా ప్రోగ్రామింగ్లో మనం నేర్చుకున్నాం అనమాట. పైథాన్లో కూడా మీకు వచ్చినాయి నేమింగ్ కన్వర్షన్స్. ఓకేనా? నేమింగ్ ఫర్ లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, కాన్స్టాంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా? సో లోకల్ వేరియబుల్స్ యొక్క నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ యొక్క నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి, కాన్స్టాంట్స్ ఎలా, ఫంక్షన్స్ ఎలా, వీటి మీద కూడా మనం మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఈ గైడ్ లైన్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. Some of the naming conversions are given below. Meaningful and understandable variables name helps anyone to understand the reason of using it. మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు, కోడింగ్ రాసేటప్పుడు ఏ వేరియబుల్ నేమ్ పెట్టుకున్నా లేకపోతే ఫంక్షన్స్ నేమ్ పెట్టుకున్నా, ఓకేనా? సో మనం ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఆ యొక్క మనం కోడింగ్ చేసేదాన్ని, మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం, స్వాపింగ్ ఆఫ్ 2 numbers అని రాస్తున్నాం. స్వాపింగ్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ రాస్తూ, ఓకేనా, మనం యాడ్ డాట్ సి అని కానీ లేకపోతే యాడ్ డాట్ జావా అని కానీ యాడ్ డాట్ పీవై అని కానీ ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా? సో మనం రాసింది ఏమో కంటెంట్ ఏమో స్వాపింగ్ ప్రోగ్రాము, కోడింగ్ ఏం చేసింది రాసింది, ఓకేనా, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్కి. మనం పెట్టిన ఫైల్ నేమ్ ఏమో ఏం రాసాము, సమ్ డాట్ అని. అంటే ఏంటి, ఇది ఒక ఇది ఎవరైతే ఆ యొక్క అప్లికేషన్ని యూస్ చేస్తున్నారో, ఆ కోడింగ్ని రివ్యూ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, మనం పెట్టుకునే నేమ్స్ కూడా కోడింగ్ చేసేటప్పుడు మనం పెట్టుకునేటువంటి రిలేటెడ్ నేమ్స్ కూడా ఆ యొక్క పర్టికులర్ వర్క్కి రిలేటెడ్గా ఉండాలి. ఆ యొక్క కోడ్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నట్లయితే అది ఆ యొక్క మనం యూస్ చేసే వేరియబుల్స్ కూడా అవి ఈజీగా మనకి మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటాయి, ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఈజీగా అర్థం చేసుకొని నేర్చుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ ఫర్ వాట్ అని మనం ఈజీగా ఉండాలన్నమాట. అలా మన ఒక క్లారిటీని మనం మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ షుడ్ బి నేమ్డ్ యూజింగ్ క్యామెల్ కాస్ లెటరింగ్ స్టార్టింగ్ విత్ స్మాల్ లెటర్. అంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ని మనము స్మాల్ లెటర్స్లో యూజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ డేటా. సో వేరాస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేమ్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ గ్లోబల్ డేటా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ వేరియబుల్స్ని మనం రాస్తున్నప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే స్మాల్ కేస్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. వేరాస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేమ్స్ మనము స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అని చెప్తున్నాను. లైక్ జీ అనే గ్లోబల్ అంటే జీ అనేదాన్ని మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. కాన్స్టెంట్ నేమ్స్ షుడ్ బి ఫార్మాటెడ్ యూజింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఓన్లీ. ఈ కాన్స్టాంట్స్ మాత్రం అన్నీ కూడా ఇప్పుడు గ్లోబల్ డేటా అంటే గ్లోబల్ని డేటాని మాత్రమే మనం క్యాపిటల్ పెట్టాము. ఎప్పుడు వేటికి, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్కి. అదే లోకల్ వేరియబుల్స్కి అయితే లోకల్ అనేది ఎల్ అనేది స్మాల్ కేసు, అన్నీ కూడా స్మాల్ కేసే లోకల్లో. డేటాలో మాత్రం డి క్యాపిటల్ ఉంది. బట్ ఈ కాన్స్టాంట్స్లో మాత్రము ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అవాయిడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ వేరియబుల్ నేమ్స్. మన వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఓకేనా, వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ ద డిజిట్స్ ఇవ్వడాన్ని అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్తున్నాడు. ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ క్యామెల్ కేస్ స్టార్టింగ్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్. ఓకేనా? స్మాల్ కేస్ యాక్చువల్గా క్యామెల్ కేస్ అంటే స్మాల్ కేస్ అని అర్థం. ఓకేనా? ఈ యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్స్ మనం ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాసేటప్పుడు మనం స్మాల్ కేస్ లెటర్స్తోనే
స్టార్ట్ చేస్తాము. ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ మస్ట్ డిస్క్రైబ్ ద రీజన్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ క్లియర్లీ అండ్ బ్రీఫ్లీ. ఆ యొక్క మన ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ మన ఎడిషన్ ఫంక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి యాడ్ ఫంక్షన్ లేకపోతే సమ్ ఫంక్షన్ చేస్తాము. ఓకేనా, స్వాప్ చేసేటప్పుడు స్వాప్ ఫంక్షన్, ఇలా మనం ఆ యొక్క నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అనేది మనం డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద రీజన్ ఆ ఫంక్షన్ అనేది మనం నేమ్ అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. అక్కడ ఫంక్షన్ అనేది క్లియర్గా ఉండాలి, బ్రీఫ్గా ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద నేమింగ్ కన్వర్షన్ ఫర్ లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, కాన్స్టాంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, ఈ రూల్స్ని మనం ఫాలో అయ్యి ఈ యొక్క స్టాండర్డ్స్ని మనం ఫాలో అయ్యి మనం యొక్క కోడింగ్ని మనం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ అంటే మనకి మీరు పైథాన్లో ఉంటుంది కదా, పైథాన్లో మనకి బ్లాక్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు ఇఫ్ లూప్ అనుకోండి, మన సిలో అనుకోండి, ఇఫ్ కండిషన్ రాసి ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఆ యొక్క బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఏదో రాసి క్లోజ్ చేస్తాం. బట్ పైథాన్లో మనకి ఏదైనా కండిషన్ కానీ లూప్ యొక్క ఫంక్షన్స్ కానీ మనం రాసినప్పుడు ఇఫ్ అని చెప్పేసి కండిషన్ రాసి కోలన్ పెడతాము. కోలన్ పెట్టినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ద పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. అంటే మనకు 4 లైన్ స్పేస్ని ఇండెంట్ చేసి మనకి లీవ్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్. ఓకేనా, ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద కోడ్. మన కోడ్ని మనం రీడబిలిటీగా ఉండాలి అంటే మన కోడ్ రీడబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ మేకింగ్ ద కోడ్ రీజనబుల్ ప్రోగ్రామర్ షుడ్ యూజ్ వైట్ స్పేసెస్ ప్రాపర్లీ. ఓకేనా, మన యొక్క కోడింగ్ని మనం రీజనబుల్గా మనం కోడ్ చేయాలి, మేక్ చేయాలి అంటే ప్రోగ్రామర్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ వైట్ స్పేసెస్ వాడాలో అక్కడ మనం ప్రాపర్గా వాడాలి. లేదంటే మనకి ఎర్రర్ మిస్టేక్స్ వస్తాయి, లాజికల్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ద స్పేసింగ్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో. సో ఇక్కడ కొన్ని సమ్ స్పేసింగ్ కన్వర్షన్స్ అనేవి ఇచ్చారు. వీ హ్యావ్ టు సీ హియర్. 3 there must be a space after giving a comma between two function arguments. సో ఇప్పుడు 2 ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి, పారామీటర్స్. టూ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 2 ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మధ్య మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, కామా. ఇన్ బిట్వీన్ మనకి ఏముంటుంది, కామా ఉంటుంది. సో దేర్ మస్ట్ బి ఏ స్పేస్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ కామా. కామా ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఒక స్పేస్ లీవ్ చేయడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా, ఈచ్ నెస్టెడ్ బ్లాక్ అంటే తెలుసు కదా, లూప్ ఇన్సైడ్ ద అనదర్ లూప్. ఓకేనా, ఇఫ్ లూప్, ఇఫ్ నెస్టెడ్ ఫర్. ఓకేనా, ఇలా మనకు ఉంటాయి కదమ్మా. సో నెస్టెడ్ లూప్ ఇన్సైడ్ ద అనదర్ లూప్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ లూప్, అవుటర్ ఎక్స్టర్నల్ లూప్లో ఇంటర్నల్ లూప్ ఉండడం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ లూప్ ఆర్ నెస్టెడ్ బ్లాక్. షుడ్ బి ప్రాపర్లీ ఇండెంటెడ్ అండ్ స్పేస్డ్. ఓకేనా, అలాంటి వాటిని కూడా మనం ప్రాపర్గా ఇండెంట్ చేసుకోవాలి, ప్రాపర్గా స్పేసెస్ ఇవ్వాలి. ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్ షుడ్ బి దేర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్ ఇవ్వాలి. మనం ఎక్కడ బిగిన్ చేస్తామో బ్లాక్ని అక్కడ ప్రాపర్గా మనం ఓపెన్ చేయాలి, ప్రాపర్గా క్లోజ్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది, క్లోజింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా మనం కనుక చేయనట్లయితే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎర్రర్స్ మనకి రైజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఎక్కడ మనకి ప్రోగ్రాము స్టాప్ అవ్వాలి, ఎక్కడ మనకి టర్మినేట్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే మనం ఇచ్చేటువంటి బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, మనం ప్రొజెక్ట్ చేసేటువంటి ఆ యొక్క బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఆల్ braces should start from a new line and the code following the end braces also starts from the న్యూ లైన్. మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ బ్రేసెస్ అనేవి న్యూ లైన్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎండ్ చేసేటప్పుడు కూడా న్యూ లైన్తోనే ఎండ్ అవ్వాలి. సో దీస్ ఆర్ అనమాట. అంటే కొందరు మనము ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇమీడియట్గా క్లోజ్ చేస్తాం, అలా అని చేయకూడదు అనకూడదు. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది కలిసిపోతున్నట్టు ఒక స్ట్రక్చర్, ఒక ఫార్మాట్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలనుకోండి, ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ రాసి ఇక్కడ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తాము బాడీలో, తర్వాత క్లోజ్ చేస్తాం, అలా ఉండాలి. అంతేగాని స్టార్ట్ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ రాసి దాని ఇమీడియట్గా 1 స్పేస్ ఇచ్చి బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రాసి దాని ఇమీడియట్గా మళ్ళీ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ రాయడం వల్ల అది ఒకలాగా ఉంటుంది, అట్రాక్టివ్గా ఉండదు, కొందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అలా కాకుండా ఇది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్, లేకపోతే ఇది ఫంక్షన్, ఇది కండిషన్ అని చెప్పడానికి మనం నీట్గా దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ యొక్క ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ అనేది న్యూ లైన్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇండెంటేషన్స్ అనమాట. మనం ఎలా బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా ఎండ్ చేయాలి అని చెప్పడానికి అనమాట. సో ఎలా మనం స్పేసింగ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పడానికి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్. నెక్స్ట్, ఎర్రర్ రిటర్న్ వాల్యూస్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్
కన్వెన్షన్స్. ఓకేనా. సో మనకి ఆల్ ఫంక్షన్స్ దట్ ఎన్కౌంటరింగ్ ద ఎర్రర్ కండిషన్ షుడ్ ఎయిదర్ రిటర్న్ 0 or 1 ఫర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద డీబగ్గింగ్. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏవైతే మనకి ఎర్రర్ కండిషన్స్ వస్తాయో ఈ ఎర్రర్ కండిషన్స్ అనేవి ఏం మనకి రిటర్న్ చేస్తే కానీ అంటే 0ని కానీ 1ని కానీ రిటర్న్ చేస్తాయి. ఇలా రిటర్న్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైందంటే ఎర్రర్స్ కనుక మనకు అక్కరైతే మనం వాటిని ఏం చేయాలి, ఎక్సెప్షన్స్. ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి, వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఏంటి, జనరల్గా ఎర్రర్స్ అనేవి మనకి లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, సింటాటికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, డిక్లరేషన్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఈ లాజికల్ ఎర్రర్స్నే ఎక్సెప్షన్స్ అని కూడా అంటారు. వాటిని మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలి. అంటే ఆ ఎక్సెప్షన్స్ మనము డీబగ్ చేసి ఆ ఎక్సెప్షన్స్ మనం కరెక్ట్ చేయాలి. అంటే డీబగ్గింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, ఎర్రర్స్ని కరెక్ట్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీబగ్గింగ్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద కోడింగ్. మనం కోడింగ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఆ కోడింగ్లో వచ్చే ఎర్రర్స్ వస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి, లాజికల్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయా, సింటాటికల్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయా, లేకపోతే డిక్లరేషన్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయా, లేకపోతే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయా. లాజికల్ ఎర్రర్స్ అనేవి కూడా లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఎప్పుడు కూడా రన్ టైమ్ ఎర్రర్సే అనమాట. సో ఓకేనా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని మనం కరెక్ట్ చేయడమే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డీబగ్గింగ్ అంటాము. ఓకేనా. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, coding guidelines give some general suggestions regarding the coding style. Okay na, so that to be followed for the betterment to for of understandability and reliability of the code. Some of the coding guidelines are given below. Okay na, so some of the other coding guidelines are given below. Avoid using a code style that is too difficult to understand. మన యొక్క కోడింగ్ స్టైల్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఓకేనా, మనం అది చాలా మనకి అర్థం అవడానికి చాలా డిఫికల్టీ ఉంటుంది. అందుకనే మనం ఈ కోడింగ్ స్టైల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. కోడ్ షుడ్ బి ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్. ద కాంప్లెక్స్ కోడ్ మేక్స్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ డీబగ్గింగ్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఈ యొక్క మనం ఏదైతే మన ఈ కోడింగ్ స్టైల్ని మనం ఫాలో అవ్వకపోతే అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఈజీగా ఉండదు. ఓకేనా. సో అండర్స్టాండింగ్ ఈజీగా ఉండకపోతే కోడ్ అనేది కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది, అంటే పెద్దగా అనిపిస్తుంది, క్లమ్జీగా ఉంటుంది. ఓకేనా. మెయింటెనెన్స్ అనేది కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. డీబగ్గింగ్ చేయడం కూడా, ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్ చేయడం కూడా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది. ఇలా మనకి ఇలా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి, ప్రతిదీ కూడా వర్క్ డిలే అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, టైం కన్స్యూమింగ్ అవుతుంది కాబట్టి హెవీ ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. మనకు అనుకున్న టైంలో ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసినట్లయితే అనుకున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది సరిపోతుంది. లేదు ప్రాజెక్ట్ డిలే అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయర్ కాస్ట్ కానీ లేకపోతే ఆ ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనము డిసప్పాయింట్ చేసాం కాబట్టి వాడు మనకి రిటర్న్ మన మీద ఏదైనా లీగల్ ఎఫెక్ట్ చేయడం ఇలా చాలా ఉంటాయి. సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ డెవలపింగ్లో అనేవి లీగల్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది కాస్ట్ కూడా హెవీగా అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా అయిపోతుంది కాబట్టి డిలే అవుతుంది. కాబట్టి వెన్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ కోడింగ్ స్టైల్, ఓకేనా, it is avoid the difficulty of the things, these all things. Okay na. Next, avoid using an identifier for multiple purposes. Okay na, manam different purposes చేసేటప్పుడు మనం avoid using an identifier. Okay na, so avoid చేయము. Each variable should give a descriptive and meaningful name indicating a reason behind using it. This is not possible for identifiers. It is used for multiple purpose. Okay na, and thus it can lead to confusion to the readers. Moreover, it leads to more difficult during future enhancement. Okay na, ila manamu మల్టిపుల్ పర్పసెస్ కోసము ఓకేనా మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ని డిఫరెంట్ సేమ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ని మల్టిపుల్ పర్పసెస్ వాడడం ఇలా చేసినప్పుడు ఓకేనా ఇది కన్ఫ్యూజన్గా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది, ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయడానికి కూడా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకని మనం ఈ ఐడెంటిఫైయర్స్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం పాసిబుల్ ఐడెంటిఫైయర్స్ని మనం యూజ్ చేయాలి ఫర్ మల్టిపుల్ పర్పసెస్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, కోడ్ షుడ్ బి వెల్ డాక్యుమెంటెడ్. మనం ఏదైతే కోడింగ్ చేస్తాం దాన్ని కూడా మనం డాక్యుమెంట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. వెల్ డాక్యుమెంట్. ఓకేనా. ద కోడ్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ కమెంటెడ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజీలీ. ఓకేనా. కమెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద స్టాండర్డ్స్ ఇంక్రీజ్ ద అండర్స్టాండబిలిటీ ఆఫ్ ద కోడ్. నెక్స్ట్, లెంత్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ లార్జ్. మనం యూజ్ చేసే ఫంక్షన్స్ అనేవి లెంత్ అనేది వెరీ లార్జ్గా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా.
లెందీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఎందుకు లెందీగా ఉండకూడదంటే పెద్దగా ఉన్నటువంటి లార్జ్గా ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ అనేవి ఈజీగా అర్థం చేసుకోలేం, డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వై ఫంక్షన్ షుడ్ బి స్మాల్ ఎనఫ్ టు క్యారీ అవుట్ స్మాల్ వర్క్ అండ్ లెందీ ఫంక్షన్ షుడ్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ స్మాల్ వన్స్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ స్మాల్ టాస్క్. ఒకవేళ స్మాల్ అప్లికేషన్స్ అనుకోండి, స్మాల్ ఫంక్షన్స్ ఎటు ఉంటాయి. ఒకవేళ లార్జ్ అప్లికేషన్స్ అనుకోండి, కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్ మనం యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ మనం ఏం చేయమంటున్నాడు, బ్రోకెన్ అంటే ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్ ఆ యొక్క ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనము యూనిట్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఫంక్షన్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్. ఫంక్షన్లో మనకి 3 మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఓకేనా, ఫంక్షన్ కాల్ అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. ఇలా మనం ఫంక్షన్ని డిఫరెంట్గా మనం బ్రోక్ చేసుకొని స్మాల్ యూనిట్స్గా చేసుకొని వాటిని మనం పెర్ఫామ్ చేసి ఆ టాస్క్ని మనము కంప్లీట్ చేసుకొని కంబైన్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ లార్జ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 10th వన్, ట్రై నాట్ టు యూజ్ గో టు స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా. మన ఈ గో టు స్టేట్మెంట్స్, ఫార్వర్డ్స్, బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు, నాట్ యూజ్. ఎందుకు అంటే మనం ఎక్కువగా ఈ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు గో టు జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయడం కంటే, సో వీఆర్ యూజింగ్ ద లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ, ఫర్ లూప్స్ కానీ, స్విచ్ లూప్ కానీ, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కానీ, ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా. లార్జ్ అప్లికేషన్స్ లేదా ప్రాజెక్ట్స్లో ఈ గో టు స్టేట్మెంట్స్, ఓకేనా, జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇలాంటివి మనము యూజ్ చేయాలి. గో టు స్టేట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కేటగిరీ ఆఫ్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అన్కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇలాంటివి యూజ్ చేయము కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్కి, ఓకేనా. ట్రై నాట్ యూజ్ గో టు స్టేట్మెంట్స్. గో టు స్టేట్మెంట్స్ మేక్స్ ద ప్రోగ్రామ్ అండర్ అండర్ unstructured. It is reduced the అండర్స్టాండబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో డీబగ్గింగ్ బికమ్స్ డిఫికల్టీ. ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు అంటే అండర్స్టాండింగ్ అనేది కూడా ప్రోగ్రామ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్గా అనిపిస్తుంది, స్ట్రక్చర్ అనేది అనిపించదు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద అండర్స్టాండబిలిటీ, అర్థం చేసుకోవడం అనేది కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఆల్సో డీబగ్గింగ్ కూడా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో అందుకని ఈ యొక్క గో టు స్టేట్మెంట్స్ అనేవి యూజువల్గా యూజ్ చేయకపోవడం అనేది మంచిది. మనం ఏవైతే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి యూజ్ చేసుకుంటే బెటర్, ఓకేనా. అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్? కోడింగ్ గైడ్లైన్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ రెడ్యూసెస్ ద డెవలప్మెంట్ టైం. సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, డెవలప్మెంట్ టైంని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్. నెక్స్ట్ coding guidelines helps in detecting errors in the easy phases, ఓకేనా. సో ఈ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ మనం ఫాలో అవటం వల్ల ఎర్రర్స్ మనం ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయగలము ఎర్లీగా ఫేజెస్లో. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ బై ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్. సో దీనివల్ల మనము ఈజీగా ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈజీగా కరెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ఫేజ్ వైజ్ డీబగ్గింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా టైం అనేది తీసుకోదు కాబట్టి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అనేది మనకి బర్డెన్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే కాస్ట్ని మనం తగ్గించుకోవడానికి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ని తగ్గించుకోవడానికి ఈ యొక్క కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ అవి మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, if coding guidelines are maintained properly, then the software code increases readability and understandability. Thus, it reduces the complexity of the code. When you are following these coding guidelines, when you are maintained properly, సాఫ్ట్వేర్ కోడ్ అనేది రీడబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండర్స్టాండబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కాంప్లెక్సిటీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్. అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద హిడెన్ కాస్ట్ ఫర్ డెవలపింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్. హిడెన్ కాస్ట్ ఏదైతే హిడెన్ అంటే ఆర్గనైజేషనల్ కాస్ట్, దాన్ని కూడా మనకి మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది కదా, డిలే అయ్యే కొంచెం మెయింటెనెన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ హిడెన్ కాస్ట్ని కూడా మనకి రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద main important things when you are following to construct the software or modules of a particular project. So this is important of coding standards and guidelines. Okay, I hope all you understood regarding coding standards and guidelines and their advantages. Okay na. Thank you ma, thank you one and all. We will meet in the next class with the other new concept. Wait all of you, I will take the attendance.